اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے اور رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے انبیاء بھیجے ہیں، اور ان انبیاء کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000، یعنی ایک روایت سے ان کی تعداد 1,24,000 ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے 1,24,000 اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے، اور ان میں 315 رسول تھے۔ تو ایک نبی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے رسول۔ تو نبی اسے کہتے ہیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی وحی اتارے اور وہ پابند ہو کہ ان لوگوں کو تبلیغ کرے جو اس پر کیا لے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، یعنی اہل ایمان کو، ایمان والوں کو تبلیغ کرنے کا کیا ہو، پابند ہو، کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ ان کو تبلیغ کرے، اہل ایمان کو۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، اللہ کا نبی۔ اور رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی تبلیغ کرنے کا پابند ہو، اور جو اہل کفر، اہل شرک ہیں، یعنی کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو بھی تبلیغ کرنے کا کیا ہو، پابند ہو۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رہبری کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور 300 کیا تھے، رسول تھے۔ تو اب نبی کس کو کہتے ہیں، جو اہل ایمان، ایمان والوں کو تبلیغ کرنے کا کیا ہو، پابند ہو، تو وہ کیا ہے، نبی۔ اور رسول جو ایمان لانے والوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو تبلیغ کرنے کا کیا ہو، پابند ہو، کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو بھی تبلیغ کرے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی وہ کیا کرے، تبلیغ کرے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا رسول کہا گیا، کیوں کہ حضرت نوح علیہ السلام پابند تھے کہ ایمان لانے والوں کو بھی تبلیغ کریں، اور جو کیا تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ان کو بھی کیا کریں، تبلیغ کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو حدیث پاک میں اول رسول کہا گیا، یعنی پہلا رسول۔ اور اس سے پہلے جتنے تھے وہ کیا تھے، انبیاء تھے، ان پر وحی اترتی تھی، اور وہ ایمان والے تھے، اس سے پہلے ان کو کیا کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ تو 1,24,000 اللہ تبارک و تعالی نے کیا بھیجے، انبیاء بھیجے۔ تو ان میں سے 5 کو کیا کہا گیا ہے، اہل فضل کہا گیا ہے، یعنی 5 کو فضیلت اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کیا ہے، زیادہ ہے، اور 5 کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، یعنی عالی ہمت پیغمبر۔ اور وہ کیا ہیں، وہ 5 ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ 5 یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، یعنی عالی ہمت۔ اور یہ دوسرے پیغمبروں سے یہ 5 پیغمبر یہ کیا ہیں، افضل ہیں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انبیاء بھیجے تو وہ انبیاء معصوم تھے، یعنی گناہوں سے وہ کیا تھے، پاک تھے۔ انبیاء کرام گناہوں سے پاک، کیونکہ وہ قوم کے لیے، امت کے لیے وہ کیا تھے، نمونہ تھے۔ اس لیے انبیاء کرام کیا ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک۔ اور انبیاء کرام کے علاوہ
दूसरे जो लोग होते हैं उनको मासूम नहीं कहा जाता, यानी महफूज कहा जाता है कि वो महफूज थे गुनाहों से, लेकिन उनको मासूम नहीं कहा जाता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो भी गुनाहों से महफूज थे, लेकिन उनको मासूम नहीं कहा जाता। लेकिन इनके अलावा जो लोग हैं तो उनसे गुनाह भी हो जाते हैं, जितने लोग हुए उनसे गुनाह हो जाते हैं, और कोई इंसान गुनाहों से पाक नहीं होता। यानी कोई आदमी यूं दावा नहीं कर सकता कि मैं क्या हूं, गुनाहों से मैं बिल्कुल क्या हूं, पाक हूं, इस तरह नहीं दावा कर सकता। और हम भी ये दावा नहीं कर सकते कि हम गुनाहों से जो है ना वो बिल्कुल क्या है, पाक हैं, हमारे गुनाह नहीं हैं, हम तुम लोगों से क्या है अफजल हैं। हम भी ये दावा नहीं करते, क्योंकि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की ज़ात क्या होती है, मासूम होती है। इसके अलावा सहाबा किराम तो उन पर मासूम का लफ्ज़ नहीं बोला जाता। और सहाबी उसको कहते हैं जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की हालत में देखा हो, यानी ईमान ले आया हो आप अलैहिस्सलाम पर, और आप अलैहिस्सलाम को देखा हो, और उसकी मौत भी इस्लाम पर आई हो, तो ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है, सहाबी कहा जाता है। ऐसे शख्स को सहाबी। और ताबी उस शख्स को कहते हैं जिसने सहाबी को हालत इस्लाम में देखा हो और मौत भी इस्लाम पर आई हो, ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है, ताबी कहा जाता है। और जिसने फिर ताबी को देखा हो हालत इस्लाम में और मौत भी इस्लाम पर आई हो, तो ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है, तबा ताबी कहा जाता है। तबा ताबी कहा जाता है। तो ये बात जो है ना ये मालूम होनी चाहिए कि गुनाहों से मासूम अंबिया किराम होते हैं और बाकी लोग क्या होते हैं, महफूज होते हैं। जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तमाम अंबिया के बाद वो क्या थे, अफजल थे सबसे। लेकिन मासूम का लफ्ज़ अंबिया किराम पर होता है, बाकी लोगों पर नहीं होता। और बाकी लोगों से जो ना बाद से बड़े गुनाह हो जाते हैं, बाद से छोटे गुनाह हो जाते हैं, और गुनाहों से जो ना वो कोई पाक नहीं होता। और न कोई आदमी दावा कर सकता है कि मैं गुनाहों से क्या हूँ, पाक हूँ, ये कोई आदमी दावा नहीं कर सकता। लेकिन इंसान से गुनाह हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इंसान को क्या करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे के गुनाह क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं, बंदे के गुनाह माफ कर देते हैं। और कोई भी नबी आलिमुल गैब नहीं होता, यानी गैब का इल्म किसको होता है, अल्लाह को होता है। कोई नबी आलिमुल गैब नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झगड़े आते थे तो आप अलैहिस्सलाम कहते थे, जो झगड़ा लेकर आते थे आप कहते थे कि अना बशर, मैं क्या हूं, बशर हूं, इंसान हूं। अब मुझे पता नहीं है कि तुम में से कौन हक पर है, तुम में से कौन हक पर नहीं है, क्योंकि आलिमुल गैब क्या अल्लाह है। अब तुम मेरे पास झगड़ा ले आते हो, फैसला ले आते हो। कोई जो है ना अपनी दलील को बयान करने में क्या होता है, तर्रार होता है और अपनी दलील को ज्यादा बयान करता है, अपने मतलब को वाज़े बयान करता है। और दूसरा आदमी जो ना वो सीधा साधा होता है, वो अपनी बात को जोरदार अंदाज में बयान नहीं कर सकता। तो अब सुनने वाला समझेगा कि ये आदमी जो है ना ये हक पर है और ये आदमी जो है ना ये हक पर नहीं है, क्योंकि सुनने वाला वो गुफ्तगू से क्या होगा, मुतासिर होगा कि भाई इसने जो गुफ्तगू की है तो ये क्या है, सच्चा है। हालांकि वो क्या होता है, तर्रार होता है, मक्कार होता है, वो सच्चा नहीं होता। लेकिन ऐसे अंदाज से वो क्या करता है, गुफ्तगू करता है कि सुनने वाला क्या हो जाता है, मुतासिर हो जाता है। वो समझता है कि दूसरा आदमी जो है ना वो चोर है, वो जालिम है, और ये आदमी जो है ना ये जो रो रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, ये क्या है, मजलूम है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई क्या होता है, तर्रार होता है, और मैं उसका दूसरे का हक लेकर उसके हक में फैसला दे दूं तो वो यूं समझे कि ये जहन्नम का मैं टुकड़ा दे रहा हूं। अगर ये फैसला मैं कर रहा हूं कि ये तुम्हारी चीज है,
लेकिन हकीकत में चीज उसकी नहीं है तो वो यूं समझे कि ये जहन्नम का टुकड़ा ले रहा है। तो अंबिया किराम आलिमुल गैब नहीं होते थे, तो आप अलैहिस्सलाम भी सहाबा किराम को साफ फरमा देते थे। अगर किसी के पास दो गवाह होते, दावा करने वाला मुद्दई, उसके पास क्या होते, दो गवाह होते, तो दो गवाहों की गवाही की बुनियाद पर आप अलैहिस्सलाम मुद्दई दावा करने वाले के हक में फैसला फरमा देते थे। अगर मुद्दई के पास एक गवाह होता, मुद्दई से कसम लेकर फैसला उसके हक में कर देते थे। अगर मुद्दई के पास गवाह नहीं होते थे तो जो मुद्दा अलैह है, जिसके खिलाफ दावा किया गया, उससे आप अलैहिस्सलाम कसम लेते थे और दावे से वो क्या हो जाता था, बरी हो जाता था। इस तरह आप अलैहिस्सलाम क्या फरमाते थे, फैसला फरमाते थे। अब वही नहीं आती थी आसमान से कि ये जो झगड़ा लेकर आए हैं ये सच्चा है, ये क्या है, झूठा, इस तरह नहीं। आप अलैहिस्सलाम ज़ाहिर को देखते थे और सहाबा किराम को भी आप अलैहिस्सलाम तंबीह करते थे कि मैं आलिमुल गैब नहीं हूं, मैं इंसान हूं। अगर मैं किसी आदमी के बारे में फैसला कर दूं कि ये चीज तुम्हारी है, हकीकत में वो चीज उसकी ना हो, तो वो यूं समझे कि ये मैं उसके लिए जहन्नम का टुकड़ा काट कर दे रहा हूं। तो इस तरह आप अलैहिस्सलाम लोगों को डराते कि मैं आलिमुल गैब नहीं हूं, तो लिहाजा तुम सोच समझकर मुकदमा लाया करो मेरे पास, और सोच समझकर जो चीज, जो फैसला मैं कर दूं तो सोच समझकर उसको लिया करो कि ये हमारा हक है या ये हमारा हक नहीं है। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने काजियों को भी तंबीह फरमाई, जो फैसला करने वाले होते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो काजी हैं, पहले दौर में फैसला करने वाले लोगों को काजी कहते थे, आजकल जज कह देते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल कुज़ातु सलासतुन, काजी जो है ना तीन किस्म के हैं, एक काजी जन्नत और दो जहन्नमी। तो जो काजी हक को समझता है, यानी हक की मार्फत रखता है कि हक क्या है और ना हक क्या है, पूरी मार्फत हासिल करता है और फिर हक के मुताबिक क्या कर देता है, फैसला करता है, तो वो क्या है, जन्नती है। लेकिन जो काजी उसको पता नहीं है कि हक क्या है क्या नहीं, इस तरह फैसला कर देता अंधाधुंध, उसको पता नहीं है कि शरीयत क्या कहती है क्या नहीं कहती, हक की मार्फत हासिल करने के बगैर फैसला कर देता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी जहन्नमी। और जिस आदमी को हक का पता चल जाए, हक के मुताबिक फैसला ना करे, तो वो भी जहन्नमी। हदीस पाक में गुज़श्ता दौर के यानी पहली उम्मतों का एक वाक़या बयान किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले दौर में एक शख्स ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, तो उस टुकड़े में उसे एक घड़ा मिला, उसके अंदर सोना था। अब खरीदने वाले ने बेचने वाले से कहा कि मैंने जमीन खरीदी है, ये सोना नहीं खरीदा, सोना तुम जो ना वापस लो। अब बेचने वाले ने कहा कि मैंने जमीन बेच दी, जो कोई जमीन में है वो भी मैंने बेच दिया, तो मैं नहीं लेता। मतलब ये कि इतना अल्लाह का खौफ रखने वाले थे, इतनी वो क्या थे, नेक थे। और ये इख्तिलाफ जो था ना, ये हमदर्दी की वजह से था, लालच की वजह से नहीं था। वरना आज के दौर का कोई आदमी होता तो वो तो उसको बताता भी ना कि तुम्हारी जमीन में सोना मिला है या नहीं, क्योंकि हर आदमी कहता है कि दूसरे का माल जो है वो मेरे हाथ में आ जाए तो जब उसके हाथ में चला जाएगा तो वो हड़प कर जाएगा, वापस तो नहीं करेगा। लेकिन वो क्या हुए, परेशान हुए, तो एक तीसरे आदमी के पास वो फैसला ले गए, तीसरे आदमी के पास। अब उस आदमी ने कहा कि तुम्हारी औलाद है, एक ने कहा कि मेरा लड़का है, दूसरे ने कहा कि मेरी लड़की है। तो
उस तीसरे आदमी ने, जिन्हें फैसला करने वाले ने कहा कि तुम इस लड़के का इस लड़की के साथ निकाह कर दो और खर्च करो, और फिर अपनी जात पर भी खर्च करो और कुछ सदका भी कर दो। तो तीसरे आदमी ने इस तरह उन दोनों के दरमियान क्या करा दी, सुलह करा दी। तो मतलब यह कि इतने अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे थे और गुज़श्ता उम्मतों के अंदर भी इतनी बड़े जाहिर, इतनी बड़े नेक गुजरे हैं, और इन लोगों की नेकी में कोई शक शुबा नहीं हो सकता कि जिसने जमीन खरीदी उसने कहा मैंने जमीन खरीदी है, ये सोना नहीं खरीदा, और जिसने जमीन बेची तो उसने कहा कि मैंने जमीन बेची है, जो कुछ इसमें था वो भी बेच दिया। इतनी वो अल्लाह के क्या थे, नेक बंदे थे। लेकिन आजकल लोगों की हालत यह है कि दूसरे का माल नाजायज हड़प करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं तरह उसका माल मेरे हाथ में आ जाए बस। तो जब किसी आदमी के पास माल चला जाता है तो फिर वो वापस नहीं करेगा। तो इसलिए इंसान को अपने माल की खुद हिफाजत करनी चाहिए, और किसी के बारे में ये गुमान नहीं रखना चाहिए कि ये माल मेरे माल की क्या करेगा, हिफाजत करेगा। यानी शरीयत ने भी हुक्म दिया है कि आदमी को क्या होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। एक आदमी नमाज पढ़ता है, आदमी उसके बारे में ये हुस्न ज़न रखे भाई ये नमाज पढ़ता नेक आदमी होगा, और उसका ये मतलब नहीं कि अपनी चीज भी उसके सपुर्द कर दे भाई मुझे बाद में मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये गलती है, ये ठीक नहीं है। हर आदमी के बारे में आदमी हुस्न ज़न रखे, ये नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ये लिहाजा ये क्या है, नेक आदमी, ये हुस्न ज़न रखना चाहिए। लेकिन हुस्न ज़न का ये मतलब नहीं कि इंसान अपने माल के बारे में भी हर आदमी से क्या रखे, हुस्न ज़न रखे कि भाई ये अच्छा आदमी है, ये मुझे माल क्या कर देगा, वापस कर देगा। यानी इस तरह नहीं है, बल्कि खुद आदमी को क्या रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए अपने माल के बारे में, इज्जत के बारे में, और दूसरे आदमी के बारे में, माल और इज्जत के बारे में हुस्न ज़न नहीं रखना चाहिए। बल्कि नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हुस्न ज़न रखना चाहिए ये भाई अल्लाह का नेक बंदा है, बस इतनी सी बात। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में रहे, लोगों को दावत देते रहे। आप अलैहिस्सलाम 13 साल के बाद जब कुफार मक्का ने सताया, तबलीग न करने दी, तो आप अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना रवाना हो गए। और आप अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, आप अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी कब्ल अज़ नबूवत कर दी थी, यानी नबूवत मिलने से पहले कर दी थी। हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु, तो आप अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ चले गए, अभी वो मुसलमान नहीं हुआ था आपका दामाद। तो फिर जंग बद्र यानी 2 हिजरी के अंदर जंग बद्र का वाक़या पेश आया। तो हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी गिरफ्तार हो गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाहा कि कैदियों से 70 कैदी हो गए, यानी अहले मक्का में से 70 आदमी गिरफ्तार किए गए जंग बदर में, 70 आदमी मारे गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने चाहा कि ये जो 70 कैदी हैं इनको क्या किया जाए, रिहा किया जाए, यानी फिद्या लेकर इनको रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो अहले मक्का ने अपने कैदियों को रिहा करने के लिए, छुड़ाने के लिए फिदिये भेजे, माल भेजे। तो हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। तो जब उनको पता चला तो उनके पास एक हार था, और वो हार बड़ा यादगार था, यादगार के तौर पर एक बड़ा हार था,
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رخصتی کے وقت وہ ہار دیا تھا حضرت زینب کو، رخصتی کے وقت۔ تو حضرت زینب نے وہ ہار جو رخصتی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیا، تو مال کے ساتھ وہ ہار بھی ساتھ بھیج دیا، کچھ مال اور بھی تھا، وہ ہار بھی ساتھ بھیج دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہار کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑی رقت طاری ہوئی، دل نرما گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ حضرت ابو العاص کو آزاد کیا جائے، اس طرح ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہی مشورہ دیا کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا جائے۔ اور یہ ہار جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا تھا، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو واپس کر دیا، جو رخصتی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو وہ ہار واپس کر دیا اور وعدہ کیا کہ میری بیٹی کو فلاں مقام پر پہنچا دینا، یعنی مکہ سے فلاں مقام پہنچا دینا مدینہ کے لیے، تاکہ وہ مدینہ پہنچے۔ تو حضرت ابو العباس نے جو وعدہ کیا، تو وہ وعدہ کیا پورا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف کی کہ میرے داماد نے کیا کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کو انہوں نے کیا پورا کیا۔ تو جس طرح وعدہ کیا حضرت ابو العباس نے، اس طرح۔ تو اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے دور کے اندر بھی لوگ رخصتی کے وقت یعنی جہیز دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہیز دینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، لیکن لڑکے والے کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے بھئی اتنی جہیز دو گے تو ہم رشتہ لیں گے، اتنی جہیز نہیں دو گے تو ہم رشتہ نہیں لیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی لیکن خوشی سے کوئی مناسب طریقے سے دے دیتا ہے جہیز، مناسب طریقے سے، اور یہ بھی ٹھیک نہیں کہ بالکل لڑکے والے کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے نا لڑکی والے جہیز نہ دیں، تو اس نیت سے بھی نہ دینا یہ بھی کیا ہے، بری بات ہے۔ لیکن مطالبہ جو ہے نا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس واقعہ سے یہ بات بھی کیا ہوئی، ثابت ہوئی کہ پہلے دور میں بھی اس طرح دیا کرتے تھے، اور اس طرح دینا یہ کیا ہے، جائز ہے، مناسب طریقے سے دینا یہ بھی جائز ہے، اور یہ ثابت ہے، اور مسلمانوں میں یہ بھی کیا رہا ہے، رواج رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پہلے میں بتایا کہ 1,24,000 اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے، اور قرآن مجید کے اندر 25 انبیاء کرام کا کیا آیا ہے، نام آیا ہے۔ 25 انبیاء کرام کا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نام لیا ہے، 25 انبیاء کرام کا۔ لیکن اس کے علاوہ اور انبیاء کا نام نہیں لیا گیا، اور قرآن مجید کے اندر بعض انبیاء کرام کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی بعض انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، کہ آپ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے کہ وہ فیصلہ کر رہے تھے بکریوں کے بارے میں، کہ بکریاں کچھ لوگوں کی کھیت میں رات کے بعد چر چگ گئیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بھی حاضر تھے فیصلے میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَانَ، تو فیصلے کا صحیح حل ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اتنا بات کہی ہے، لیکن اس واقعہ کی وضاحت حضرت عبداللہ بن مسعود سے کیا ہے آئی ہے، اس واقعہ کی وضاحت جس کو تفسیر کہتے ہیں، اور تفسیر کرنے والے وہ بھی کیا ہیں، صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ تفسیر نہیں کی۔ تو علماء نے لکھا کہ واقعہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ حضرت ابن مسعود نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہ ایک شخص کی بکریاں ایک آدمی کی کھیت میں رات کو چر گئیں،
तो वो लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फैसला ले आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि बकरियां खेती के मालिक को दी जाएं। खेती का जो मालिक है ना, बकरियां उसको दी जाएं, चूंकि उसका क्या हो गया, नुकसान हो गया है, ताकि नुकसान की तलाफी हो और क्या हो, इजाला हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस तरह फैसला किया। तो हजरत सुलेमान जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के क्या थे, बेटे थे। तो दाऊद और सुलेमान ये दोनों बाप बेटे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को क्या बनाया, नबी बनाया। दोनों अल्लाह तबारक व तआला के क्या थे, नबी थे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया कि भाई फैसला इस तरह नहीं होना चाहिए, फैसला यूं होना चाहिए कि बकरियां खेती वाले के सपुर्द कर दी जाएं और खेती जो बकरियों का मालिक है उसके सपुर्द कर दी जाए कुछ अरसे के लिए। तो खेती वाला बकरियों से फायदा उठाता रहे और जो बकरियों वाला है वो खेती की क्या करे, देखभाल करे। जब खेती अपनी पहली हालत पर आ जाए जिस तरह पहले थी, तो बकरियों के मालिक को दे दी जाए और खेती जो खेती का मालिक है उसको दे दी जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तरह फैसला किया। तो ये फैसला पहले फैसले की निस्बत ज्यादा बेहतर था, क्योंकि कोई आदमी अपनी किसी चीज से महरूम नहीं हुआ। लेकिन पहले फैसले में बकरियों वाला बकरियों से क्या कर दिया गया था, महरूम कर दिया गया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फैसला समझा दिया कि फैसला किस तरह करना है। वकुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी तारीफ की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी क्या की, तारीफ की कि हमने हर एक को हुक्म अता किया था, यानी फैसला करने की कुव्वत, और हमने हर एक को इल्म अता किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सी नेमतों से नवाजा था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म वाली नेमत का क्या क्या जिक्र किया। तो इससे उलमा लिखते हैं कि इल्म जो है ना, ये तमाम दौलतों से क्या है, बेहतर है। कि अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी नेमतें भी दी, इल्म भी दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने पहले इल्म का जिक्र किया, दूसरी नेमतों का जिक्र बाद में किया। तो इससे मालूम हुआ कि इल्म जो है ना, ये दूसरे नेमतों के मुकाबले में इसकी अहमियत क्या है, ज्यादा है, और ये क्या है, बड़ी नेमत है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया, वकुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा। हमने हर एक को हुक्म भी दिया, यानी फैसला करने की कुव्वत, और हमने हर एक को इल्म भी दिया, यानी इल्म शरीयत। इसी तरह हदीस पाक में हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक और वाकया बयान किया गया, और वो वाकया भी क्या है, सही है। तो ये जो वाकयात हैं तो ये सही हैं। इन वाकयात को सब उलमा जो है ना तस्लीम करते हैं। अरब के उलमा भी तस्लीम करते हैं, अजम के उलमा भी तस्लीम करते हैं, मशरक मगरब के उलमा भी, शिमाल और जनूब के उलमा भी, सब उलमा इनको क्या करते हैं, तस्लीम करते हैं और इनको दुरुस्त मानते हैं। तो वो वाकया इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो औरतें अपने बेटों को लेकर कहीं जा रही थी। तो एक भेड़िया आया, एक औरत के बच्चे को उठाकर ले गया, एक औरत के बच्चे को उठाकर ले गया। तो वो औरत कहने लगी दूसरी औरत से कि तेरे बच्चे को उठाकर ले गया, तेरे बच्चे को उठाकर ले गया। तो दोनों ने झगड़ा किया। उसने कहा कि तेरे बच्चे को उठाकर ले गया, उसने कहा कि तेरे बच्चे को उठाकर ले गया। दोनों ने झगड़ा किया। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास वो आई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी औरत के हक में क्या क्या फैसला किया। और उलमा लिखते हैं
کہ بڑی عورت کے حق میں فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ بچہ بڑی عورت کے ہاتھ میں تھا، اس لیے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ اس کے بعد وہ عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوشش کی کہ بات کی تہ تک پہنچا جائے، بات کی حقیقت تک، تہ تک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس چھری لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ چھری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سکین کا کہا، سکین عربی میں چھری کو بولتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم مدیا کہتے تھے، میں نے اس دن مجھے پتہ چلا کہ سکین بھی کہتے ہیں، ورنہ ہم لوگ کیا کہتے تھے؟ چھری کو مدیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس سکین لے آؤ، یعنی چھری لے آؤ، تو اس بچے کو میں 2 ٹکڑے کرتا ہوں اور تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ تو جو چھوٹی تھی وہ کہنے لگی کہ اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ ایسے نہ کریں، آپ پر اللہ رحم کرے، آپ ایسے نہ کریں، جنہیں 2 ٹکڑے نہ کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیٹا جو ہے نا یہ اسی کا ہے، کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ یہ زندہ رہے، مر نہ جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیٹا اسی چھوٹی کا ہے۔ تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کے اندر مزید سمجھ دے دی کہ وہ بات کی تہ تک پہنچ گئے، حقیقت تک پہنچ گئے، بات کی تہ تک اور حقیقت تک۔ اور بڑی عورت کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح کہ میری گود خالی ہو گئی ہے اسی طرح اس عورت کی گود جو ہے نا وہ بھی کیا ہو جائے؟ خالی ہو جائے۔ اس نے اس طرح چاہا، لیکن جس طرح اس نے چاہا تو اس کا مقصد پورا نہ ہو سکا، اس کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیٹا اس کو ہی دینا ہوگا، تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے حق میں کیا کر دیا؟ فیصلہ کر دیا، کیونکہ وہ بیٹا بھی اسی کا تھا۔ تو جمعہ کے دن جو نا حکم یہ ہے کہ جب اذان مل جائے جمعہ کی تو پھر فوری مسجد میں آ جانا چاہیے تاکہ شروع سے آدمی کیا سنے؟ خطبہ سنے، اور اس میں کیا ہے؟ بڑی فضیلت ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہ جب جمعہ کی نماز کی اذان ہو جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف چلے آؤ، یعنی لین دین کاروبار یہ چھوڑ دو۔ تو اس لیے یہ ضروری اور لازم ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد انسان کام کاج چھوڑ کر مسجد میں چلا آئے تاکہ شروع سے انسان کیا سنے؟ وہ خطبہ سنے۔ اور کاروبار لین دین اذان ہو جانے کے بعد کرنا یہ کیا ہے؟ ممنوع ہیں، اور یہ کیا ہے؟ ناجائز ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ جب آدمی آئے پہلی صف کو مکمل کرے، پہلی صف مکمل ہو جائے تو اس کے بعد دوسری صف مکمل ہو جائے تو تیسری صف۔ اب یوں نہیں کرنا چاہیے کہ پہلی صف مکمل نہیں ہے انسان دوسری صف میں کھڑا ہو جائے یا تیسری صف میں کھڑا ہو جائے تاکہ گزرنے والوں کو بھی تکلیف ہو، اور نمازی کے آگے گزرنا یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ایسی جگہ کھڑے کہ کوئی اس کے آگے نہ گزرے، کوئی اس کے آگے نہ گزرے، اس طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یوں نہیں کہ جہاں جگہ مل جائے تو انسان کھڑا ہو جائے چاہے اس کے آگے لوگ گزرتے رہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ کھڑا ہونا چاہیے کہ اس کے آگے کوئی گزرے نہ، اور نمازی کے آگے بھی گزرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اور نمازی خود بھی کیا کرے؟ احتیاط کرے کہ مجھے کس جگہ کھڑا ہونا چاہیے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی کیا دے، توفیق دے۔ عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہر آدمی کیا ہے، خطا کار ہے، اور اللہ کے حضور توبہ کرنے والے یہ کیا ہیں، بہتر ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من نفخہ ونفثہ وہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم الاحیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الفلسطینیین، اللہم اید الفلسطینیین، اللہم انصر الفلسطینیین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔